ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের আ ঘোষলি ওয়াইফ লাইন বাই লাইন দুটো ভিডিওতে বুঝিয়ে দিয়েছি। আজকে আমি তোমাদের সেখান থেকে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করে দিচ্ছি। চ্যানেলে যারা নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং বন্ধুদের শেয়ার করে দিও। তাহলে বন্ধুরা আরম্ভ করে দিচ্ছি। আমার প্রথম কোশ্চেন, হু assumed the appearance of the Brahmani in the story A Ghostly Wife? How did she enter the house of the Brahman? In what respect did the ghostly wife differ from the Brahmani? এই ঘোষলি ওয়াইফ গল্পে ব্রাহ্মণীর রূপ ধরে কে এসেছিল? প্রথম কোশ্চেন। দ্বিতীয় কোশ্চেন, ব্রাহ্মণের ঘরে সে কি করে ঢুকলো? আর তৃতীয় কোশ্চেন, ভূত বউ ব্রাহ্মণীর থেকে কোন বিষয় ভিন্ন ছিল? আমি প্রথম কোশ্চেনটা আলোচনা করে দিচ্ছি। ইন দ্য স্টোরি আ ঘোষলি ওয়াইফ সংচিন্নি অ্যাজিউমড দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ব্রাহ্মণী। আ ঘোষলি ওয়াইফ গল্পে একটি শাকচিন্নি ব্রাহ্মণীর রূপ ধরে। নেক্সট কোশ্চেন ছিল, উত্তরটা বলছি। ওয়ান নাইট দ্য ব্রাহ্মণস ওয়াইফ ওয়েন্ট টু দ্য ট্যাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টলি ব্রাস্ট পাস্ট আ সংচিন্নি। হ্যাজ সি টাচ সংচিন্নি? দ্য সি ঘোস্ট সিজ হার অ্যান্ড পুট হার ইন আ হোল অফ আ ট্রি। দ্য ওমেন লে দেয়ার অলমোস্ট ডেড উইথ ফেয়ার। দ্য সি ঘোস্ট then wore the Brahmani's clothes and entered the Brahman house. এক রাতে ব্রাহ্মণী স্ত্রী দিঘিতে গেছিল এবং ঘটনাক্রমে একটি শাকচিন্নির সাথে তার ছোঁয়া লাগে। শাকচিন্নিকে স্পর্শ করার সাথে সাথে সে তাকে ধরে গাছের একটি গর্তে ভরে দেয়। মহিলা ভয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। মহিলা ভূতটি তখন ব্রাহ্মণের পোশাক পরিধান করে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করে। লাস্ট উত্তর, দ্য নেক্সট মর্নিং দ্য মাদার ইন ল ফাউন্ড সাম চেঞ্জ ইন হার ডটার ইন ল। দ্য hitherto languid and weak woman had become active and prompt. She began to cook and bring everything over in much less time than before. She could stretch her arm quite some distance, but the most astonishing change was that the woman was using her foot as fuel with cooking. পরদিন সকালে শাশুড়ি মা তার পুত্রবধূর মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখতে পান। এখনো পর্যন্ত অলস এবং দুর্বল মহিলাটি সক্রিয় এবং দক্ষ হয়ে উঠেছে। সে আগের চেয়ে অনেক কম সময় রান্না এবং জিনিসপত্র আনতে শুরু করছে। সে তার হাত দীর্ঘ প্রসারিত করতে পারে। তবে তার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তনটি হলো যে রান্না করার সময় মহিলাটি নিজের পা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। নেক্সট কোশ্চেন, হাউ did the Brahman and his family get released from the Sangchinni in Ghostly Wife? A Ghostly Wife গল্পে ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবার কিভাবে শাকচুন্নি থেকে মুক্তি পায়? A Ghostly Wife is a simple tale about the exploit of a Sangchinni and how the Brahman and his family got released from her. The Sangchinni assumed the Brahman's appearance by wearing her clothes. She went into the house of the Brahman. Neither the Brahman nor his mother doubt her appearance, but the next morning the mother-in-law observed some change in her daughter-in-law. She was pleased to discover
that her weak daughter-in-law had become more active and prompt than before. But she was very much surprised to find her lathering her arm to bring anything from a distant place. The mother-in-law reported this to her son, and both began to watch her very closely. One day, the mother-in-law was utterly surprised to find that her daughter-in-law using her foot as fuel for cooking. She told her son about the miracle she had seen, and both of them identify her as she ghost. So they engaged on ex exorcistic মানে ওঝা যেটা বেঙ্গলিতে বলে to get rid the sea ghost by placing burnt turmeric below her nose. The exorcist first wanted to test if she was indeed a ghost. As the lightened turmeric was taken near her, she screamed aloud and ran away from the room. It became clear that she was either a ghost or a woman. Possessed by a ghost, she refused to disclose anything when she was asked about her identity. So the Oja took up his slipper to beat her. Then, with a nasal accent, she said that she was a Sangchinni. Gradually, the exorcist managed to find out from the ghost that she had tossed the real Brahmani into the hole of the tea. The wife was rescued and brought back. The ghost was then released. In this way, the Brahman and his family were released from the Sangchinni. আমি তোমাদের এটা বাংলায় বলে দিচ্ছি। আ ঘোষলি ওয়াইফ একটি শাকচিন্নির কার্যকলাপের এবং তার অত্যাচার থেকে কিভাবে ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবার মুক্তি পায় এই ব্যাপারে একটি সহজ সরল গল্প। শাকচিন্নি ব্রাহ্মণের পোশাক পরে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ বা তার মা কেউ তাকে সন্দেহ করে না, কিন্তু পরের দিন সকালে শাশুড়ি তার পুত্রবধূর মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তার দুর্বল পুত্রবধূ আগের চেয়ে খুব সক্রিয় এবং তৎপর হয়ে উঠেছে। এই দেখে তিনি খুব খুশি হন, কিন্তু তিনি কিছু দূর থেকে একটি পাত্র আনতে তার হাত প্রসারিত হতে দেখে তিনি একটু অবাক হন। শাশুড়ি তার ছেলেকে কথা বলেন এবং দুজনেই তারা নজর রাখতে শুরু করেন তার বৌমার ওপর। একদিন শাশুড়ি অবাক হয়ে দেখেন যে তার পুত্রবধূ তার পা রান্না জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করছে। তিনি তার ছেলেকে এই অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে জানান এবং দুজনেই তাকে মহিলাভূত বলে তারা চিহ্নিত করে। তাই তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা একজন ওঝাকে ডাকেন। তার নাকের নিচে পোড়া হলুদ রেখে ওঝা প্রথমে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে সেটা আদৌয়ে ভূত কিনা। সে যখন চিৎকার করে দৌড়ে পালায় তখন এটা স্পষ্ট বোঝা যায় সে হয় ভূত, না হলে ভূত তার উপরে ভর করেছে। তার পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে কোনো কিছু প্রকাশ করলে অস্বীকার করে। এর ফলে তাকে মারতে ওঝা তার চটি হাতে তুলে নেয়। অবশেষে সে নাকের সুরে জানায় যে সে একজন শাকচিন্নি। ধীরে ধীরে ভূতের কাছ থেকে ওঝা জানতে পারে যে সে আসল ব্রাহ্মণের গর্তে ভরে রেখেছে। বউটিকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর ভূতটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ব্রাহ্মণ ও তার পরিবার শাকচিন্নির থেকে মুক্তি পেয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। হোয়াট ইজ আ সাংচিন্নি? শাকচিন্নি কে? হোয়ার ডিড সি লিভ? সে কোথায় বাস করত? ন্যারেট দ্য ইভেন্ট লিডিং টু দ্য এন্ট্রি অফ সাংচিন্নি টু দ্য হাউস অফ দ্য ব্রাহ্মণ।
শাকচুন্নি ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশের ঘটনাটা বর্ণনা করো। অ্যান্সারটা তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছি। আর শাকচুন্নি is a female ghost of wild complexion. They usually stand at the dead of night at the foot of trees. They took like sheet of white cloth. The word Shangchunni comes from the Sanskrit word Shangchunni. They are the ghost form of married Hindu women who wear bangles made from shang or conch shell. They live on trees. শাকচুন্নি হলো শ্বেতবর্ণের মহিলা ভূত। এরা সাধারণত রাত্রির বেলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। এরা দেখতে সাদা কাপড়ের চাদরের মতো। শাকচুন্নি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ শংচুন্নি থেকে। এরা বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের ভূত যারা শঙ্খ বা শাঁখ থেকে তৈরি করা শাখা পরে। এরা গাছে বাস করে। নেক্সট কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বলছি। ইন দ্য স্টোরি আ ঘোস্টলি ওয়াইফ দ্য শাকচুন্নি লিভড অন দ্য branch of a tree. This tree was of the embankment of the tank near a Brahmon's house. A ghostly wife গল্পে শাকচুন্নি একটি গাছের ডালে থাকতো। এই গাছটি ছিল ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছে দিঘিটির ধারে। লাস্ট কোশ্চেন। One night the Brahmon's wife went to the tank and accidentally touched the Shakchunni. Angered by the Brahmani, the sea ghost seized her by the throat, climbed on the tree and thrust her into a hole in the trunk. The woman lay there almost dead with fear. The ghost then wore the clothes of the Brahmani and entered the Brahmon house. এক রাতে ব্রাহ্মণের স্ত্রী দিঘিতে গেল এবং ঘটনাক্রমে তার ছোঁয়া লাগলো এক শাকচুন্নির সঙ্গে। ব্রাহ্মণী পতি রেগে ভূত তার গলা টিপে ধরে এবং তারপর তাকে গাছে উঠে তাকে গাছের কাণ্ডের একটা গর্তে ঢুকিয়ে রাখে। মহিলা ভয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। ভূত তখন ওই ব্রাহ্মণীর পোশাক পরে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। হোয়াট অ্যাক্টিভিটিস ডিড দ্য সি ঘোস্ট ডু দ্য হাউস অফ দ্য ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের বাড়িতে পেতনিটি কী কী কর্মকাণ্ড করেছিল? দ্য মেন চার Folktale, a ghostly wife lies in the strength and peculiar activities of the sea ghost encouraged by the Brahmani. The sea ghost seized her, put her in the hole of the tree, wore the woman's clothes, and entered the Brahmon house. There are promptness, cooking, and bringing things from a distance surprised the mother-in-law. She could stretch her arm to bring a thing from the next room or several yards away in a much less time. One day there was no firewood in the house, but a strange thing happened. The mother-in-law noticed that her daughter-in-law was cooking by thrusting her foot into the oven as well. When the Oja placed pieces of burning turmeric under her nose, she screamed aloud and ran away from the room. But under the spell of the Oja, she disclosed with a strong nasal accent her identity and what happened to the Brahmon's real wife. Finally, she assured solemnly that she would do no further harm to the Brahmons and his family. A ghostly wife নামক লোককাহিনীর মূল আকর্ষণ হলো মূল ভূতটি অদ্ভুত সব কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে। ব্রাহ্মণের প্রতি রেগে গিয়ে তাকে কি করে ধরে গাছের গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।
তারপর ব্রাহ্মণের পোশাক পরে ব্রাহ্মণের বাড়িতে সে প্রবেশ করে। সেখানে তার রান্না এবং দূর থেকে জিনিস আনার তৎপরতা শাশুড়িকে অবাক করে দেয়। পাশের ঘর থেকে বা কয়েক দূর থেকে দূরত্ব রেখে একটা জিনিস হাতের জন্য আনার জন্য সে তার হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিতে পারত এবং অনেক সময় সে নিয়ে আসতে পারত। একদিন ঘরে আগুন জ্বালানোর কাঠ ছিল না, কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। শাশুড়ি মা লক্ষ্য করলে যে তার পুত্রবধূ জ্বালানি হিসাবে চুলার মধ্যে পা ঢুকিয়ে রান্না করছে। ওঝা যখন তার নাকের নিচে জ্বলন্ত হলুদের টুকরো রাখে, সে জোরে চিৎকার করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ওঝার জাদুমন্ত্রের প্রভাবে সে নাকি সুরের সঙ্গে তার পরিচয় দেয় এবং ব্রাহ্মণের আসল স্ত্রীর কথা প্রকাশ করে। অবশেষে সে দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দেয় যে ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবারের সে কোনো ক্ষতি করবে না। যাচ্ছি নেক্সট পরের কোশ্চেন। হু ইজ কল্ড অ্যান ওঝা? ওঝা কাকে বলে? হোয়াট রোল ডাজ হি প্লে ইন দ্য স্টোরি আ ঘোস্টলি ওয়াইফ? আ ঘোস্টলি ওয়াইফ গল্পে তিনি কি ভূমিকা পালন করেন? ওঝা ইজ আ বেঙ্গল ওয়ার্ড ফর দ্য exorcist who drives away ghosts from any place or a possessed person in rural Bengal. The profession of an oja was held in high esteem because of the superstitious beliefs in gods. ওঝা একটি বাংলা শব্দ যা ভূত তাড়ানোর ওস্তাদদের বলা হয়। এরা যে কোনো স্থান বা ভূতের ভর করেছে এমন ব্যক্তির থেকে ভূত তাড়িয়ে দেন। ভূত বা ভূতের প্রতি কুসংস্কারের কারণে গ্রাম বাংলা ওঝার পোশাকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হতো। লাস্ট কোশ্চেন। আ ঘোস্টলি ওয়াইফ দ্য ওঝা প্লেস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ডিসলভিং দ্য ক্রাইসিস that had overtaken the Brahman and his family. When the activities of the daughter-in-law came under the scanner and her identity was suspected, an oja was called in. By putting a piece of burning turmeric under her nose and observing her reaction, like screaming and running away, the oja proved that the daughter-in-law was ghost or a woman possessed by a ghost. Then the oja took her under his control and by beating her with slippers, forced and to disclose her identity and what happened to the Brahmani. The Brahmani was brought home. Finally, the oja released the ghost from his spell and thereby made it possible for the Brahman and his family to live happily thereafter. Thus, the oja played a vital role in restoring the happiness of the Brahman's family. A ghostly wife এর ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবারের সংকট নিরসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ওঝা। যখন পুত্রবধূর কার্যকলাপ চাক্ষুষ দেখে শাশুড়ি মা তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন একজন ওঝাকে ডেকে আনা হয়। এক টুকরো পোড়া হলুদ তার নাকের নিচে দেওয়ায় মহিলা ভূতটি চিৎকার করে পালিয়ে যায়। এই প্রতিক্রিয়া দেখে ওঝা প্রমাণ করেন যে পুত্রবধূ একটি ভূত বা ভূত তার ওপরে ভর করেছে। তারপর ওঝা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এবং চটি দিয়ে পিটিয়ে তার পরিচয় এবং ব্রাহ্মণীর অবস্থা প্রকাশ করতে তাকে বাধ্য করেন। ব্রাহ্মণীকে বাড়িতে আনা হয়। অবশেষে ওঝা ভূতকে তার মন্ত্রের বশ থেকে মুক্তি দেন। এর ফলে ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবার সুখে তাদের জীবন কাটাতে পারে। এইভাবে ব্রাহ্মণের পরিবারের সুখ ফিরিয়ে আনতে ওঝা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।